таваллуди Тоҷикистону ҷаҳон аз студияи марказии радиои озодӣ пешниҳоди шумо. Ман Шаълои Гулхоҷа дар каноратон ҳастам. Салом. Нахуст умрӯре мекунем ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз 18 май ки 15 дақиқа идома мекунад. сокинони ноҳияи Хуросон мегӯянд хонаҳояшонро сел шусту акнун афсарони полис шавҳаронашонро бо худ бурданианд. мардакомона бурда вақтам кадез якич мо даъво мекунем. бибран ҳар куҷада ёрдам кунан оғои. тақсими қудрат барои рафъи ду президенти дар Афғонистон Ашраф Ғанӣ ва Абдулло Абдулло баъди 3 моҳ гуфтушунид ба созиш расиданд. ما نشان دادیم که بدون میانجیگری دوستان بین‌المللی می توانیم به طریقه معقول به راه حل اساسی برسیم. ва 15 июн моҳлати таътил аз пули патент дар Русия ба поён мерасад. муҳоҷирон мехоҳанд пули патентро супоранд, вале мақомоти рус мушкил эҷод мекунанд. баъди эътирози сокинони ду ҷамоат дар Хуросон, имрӯз муовини сарвазири Тоҷикистон ҳамроҳ бо раиси вилояти Хатлон ва мақомоти интизомӣ ба деҳаи Партсес рафтанд. дирӯз 10 нафар аз ду деҳаи ин ноҳия ки бар асари омадани сел хонаву дар ва заминҳои худро аз даст доданд ба нишони эътироз роҳи Бухтар Душанберо бастанд. онҳо гуфтанд мехоҳанд мақомот ҳарчи зуд ба сарнавишташон таваҷҷӯҳ карда барои барқарор намудани хонаву дар ёрӣ расонанд. Орзуи Карим имрӯз дар Хуросон буд ва тафсилотро аз ӯ мешунавем. мардуми деҳаи Парсес аз як ҷаласаи махсуси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ки раиси вилояти Хатлон дар он иштирок мекунад берун мешаванд, аммо мутаассифона касе аз онҳо ҳозир нест ки бо хабарнигорон суҳбат кунанд. ҳарчанд дирӯз онҳо дар суҳбатҳои телефонӣ борҳо гуфтанд ки мо аз ҳоли онҳо гузориш таҳия кунем. ва дар ин ҷаласае ки дар як масҷид гузаронида шуд, کارمندان پلیس بیشتر دیده میشدن و مردم در یک حلقه کارمندان پلیس اونجا جمع شدن که نمیتونستن صحبت کنند. در دهه یکم پرسس 18 میگویند مردم روز 14 سیل آمد و فراگیری سیل چند دهه رو پخش کرده است، زمین ها رو خراب کرده است و چند خانه هم به گفت مقامات بیشتر از 10 خانه ضرر دیده است. در دو جماعت ناحیه خراسان، جماعت هلالی و جماعت صدرالدین عینی روز 14 سیل آمده بود که مردم شکایت دارند و دیروز هم در راه دوشنبه بختر که نزدیک به دهه 13 است مردم جمع آمده اعتراض کرده بودند که 4 تن سوزشواری که مقامات برای آنها وعده داده بود که خطر سیر را برطرف میکند کجا هست. اما معلوم نیست که در جلسه که امروز در دهه پرسس برگزار می شود چی مطرح می شود، چون اونجا رئیس ولایت ختلان با مقامات انتظامی شرکت می کند. چون در بالا گفته متاسفانه خبرنگاران اونجا راه نیافتند، از جمله ما رو اول گفتن که دعوت میکنه و سپس گفتن که اجازه نیست. ҳамон гуна ки дидем, ҳамкори мо Орзуи Карим ба ҷаласа бо иштироки раҳбарони вилоят роҳ наёфт. аксари зарардидагони сел низ бинобар ҳузури кормандони полис аз суҳбат худдорӣ карданд. танҳо як нафар сокини ноҳияи Хуросон ба суолҳои ҳамкори мо посух додаву аз мушкилоташон гуфт. мардакомона бурда вақтам кадез якич мо даъво мекунем. бибран ҳар куҷада ёрдам кунан оғои. ягон чӣ набироварди. اشاتی ما خانه میگیرن آقای. کی مردکاتون محکم کرده پر؟ بردن و لیساژ محکم کردیست یا. حاضی مجلس چی شده مجلس اومده؟ مجلس چی نه؟ مجلس دروغه داوجه رو پیدا میکنن بردن محکم میکنن. کی دهنی زرنگاتون محکم کنیم. خانه شما در جای چی؟ خانه من در روی لایه در کجا؟ شوهرتون محکم کردن کی؟ گرخته گشته محکم میکنن شا. اینا مرا دیدن او را میمانن میکشن شا. چی نام داره نفر؟ نام مزارون نیسته چی مونده. رحمت. бинандагони азиз, гузориши муфассал дар бораи харобкориҳои офати табиӣ дар ноҳияи Хуросонро метавонед дар вебсайти радиои озодӣ бихонед.
عبدالرحمن عظیم فرمانده پیشین نیروهای مرزبانی و معاون سابق نخست وزیر تاجیکستان در 70 سالگی درگذشت. او را 17 مای در کولوب دفن کردند. ناصر عظیمов برادرزاده او به رادیو زودی گفت که عبدالرحمن عظیمov سالهای اخیر از بیماری دل و قند رنج میکشید و در خانه‌اش شهر کولوب قرار داشت. همکارانش نقش فرمانده پیشین نیروهای مرزبانی را برای آغاز بیرون شدن سرحدبانان روس از مرز تاجیکستان و افغانستان مهم می‌دانند. عظیمov از سال 2002 تا 2005 به حیث فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان کار کرده است. از اون پیش به حیث رئیس اداره امنیت ولایت ختلان و دبیر شورای امنیت تاجیکستان کار کرده یک مدت معاون نخست وزیر و وکیل مجلس نمایندگان بود. در مقام سردار آموزشگاه عالی سرحدی سرایست نیروهای مرزبانی هم فعالیت داشت و سال 2015 بازنشسته شد. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس پیشین اجرایی حکومت افغانستان روز 17 مای قرارداد 33 را امضا کردند. به همین ترتیب عبدالله در دولت افغانستان شخصی دوم خواهد بود و روند گفتگوهای صلح را رهبری میکند. این سازش بعد از 3 ماه گفت و شنید، فشارهای جهانی و تهدید عمیق رفت بحران سیاسی و اداری حاصل گردید. موضوع را اسکندر خواجه میرزاده ادامه میدهد. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی و رقیب او عبدالله سازش تقسیم قدرت را امضا کردند تا بنبست یک ماهه سیاسی در این کشور خاتمه یافته، تلاش‌های ختم جنگ طولانی تقویت بگیرد. روز 17 مای در جریان امضای این سند تاکید شد که دکتر عبدالله رهبری شورای عالی مصالحه ملی را بر دوش گرفته در مذاکرات صلح با طالبان افغان رهبری هیئت حکومت خواهد بود. روز مهم تاریخی است. افغان ها ثابت ساختند که با تدبیر، عقل جمعی با منافع ملیشان میاندیشند و با آن متحدند. ما نشان دادیم که بدون میانجیگری دوستان بین‌المللی می توانیم به طریقه معقول به راه حل اساسی برسیم. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت افغانستان همچنان تصدیق کرد که چندی از همپیمانهای دکتر عبدالله به هیئت حکومت داخل خواهند شد. یکی از آنها احتمال عبدالرشید دوستم خواهد بود که با پایمال نمودن حقوق بشر متهم می باشد. دوستم رتبه مارشال گرفته به حکومت شامل خواهد شد. ماه گذشته دکتر عبدالله نتیجه های انتخابات پرزیدنتی ماه سپتامبر را قبول نکرد و در پی تشکیل یک حکومت به اصطلاح پارالیلی شد. این اقدام فعالیت حکومت پرزیدنت اشرف غنی را دشوار نمود. بر علاوه کوشش راهاندازی صلح با طالبان که از سوی ایالات متحده آمریکا پیگیری می شود با دشواری ها مواجه گشت. و طبعا در فضایی که بود توافق سیاسی هم یک کار آسان نبود، چون نظرات بسیار متفاوت بود، اما با یاری خداوند بزرگ به خاطر رضای خدا و منافع اولیای کشور یک قدم بزرگ برداشته شد. بی‌ثباتی به نفع افغانستان نبود، میتونست افغانستان به قهقرا ببره. دکتر عبدالله نتیجه های انتخابات سال 2014 را نیز نپذیرفت. آن زمان با کمک ایالات متحده آمریکا غنی و عبدالله به سازش رسیدند که بر پایه آن عبدالله 6 سال اخیر رئیس حکومت اجرایی افغانستان بود. بینندگان عزیز، تا این لحظه برنامه درباره مشکلات ساکنان سیل‌زده ناحیه خراسان گزارش دادیم و از درگذشت عبدالرحمن عظیم فرمانده پیشین نیروهای مرزبانی گفتیم. مطلب هم داشتیم که از سازش بین اشرف غنی و عبدالله نقل میکرد. حالا یک آگهی داریم و بعد آن برنامه خبری را ادامه خواهیم داد. با ما بمانید.
اکنون میرویم به روسیه. در روسیه از مهاجران حامیان حقوق دعوت دارند که از هفته آینده الکی در فکر سپردن پول پتنت برای نیمه دوم ماه ایون و دراز نمودن حجت ثبت اقامت و یا رجیستراسیون شوند. قرار ساده نمودن قاعده های بود و باش مهاجران در روسیه برای 3 ماه بنابر گسترش بیماری همگیری کووید 19 18 اپریل به امضا رسیده بود. اما آنگونه که تجربه کاربران رادیو آزادی نشان می‌دهد در این شب و روز سپردن پول پتنت و درست کردن دیگر سندها سرگردانی داشته است. جزئیات از عبدالله شروف. طبق قرار صادر کرده پرزیدنت روسیه 15 ایون امسال مهلت عملی شدن سبوکی‌ها در مسئله بودوباش شهروندان خارجی و افراد به شهروند در قلمرو روسیه به پایان می‌رسد. از روز 16 ایون طبق مقررات پیشین مهاجران باید با پتنتی که مبلغش سپاریده شده است و رجیستراسیون تمدید شده در حدود این کشور قرار داشته باشند. با توجه به این برخی از مهاجران تاجیک از حالا در فکر درست کردن سندهایشان شدند تا در ماه ایون به درد سر گرفتار نشوند. اما این مهاجران میگویند در اداره های مهاجرت پلیس یک نوع بی سر و سامانی است. از جمله یک کاربر رادیو آزادی از شهر سورگوت با فرستادن نوار میگوید که یک هفته این جانب نمیتوانند برای سپاریدن پول پتنت و تمدید کردن رجیستراسیون موفق شوند، زیرا مهاجران را بدون تالان نوبت قبول نمی کنند، اما مسئولان با هر بهانه این تالان ها را به آنها نمی دهند. در همین حال حامیان حقوق میگویند اگر تا 15 ایون سندهای خود را مهاجران درست نکنند، الکی از روز 16 ایون در صورت بازداشت شدن آنها از طرف پلیس می توانند آنها را جریمه و یا اخراج کنند. در پی پهن شدن کرونا ویروس و جاری شدن مقررات کرانتینی در روسیه، هزارها تاجیکان در این کشور مثل دیگر اعضای جامعه در انزوا ماندند. بسیار کارخانه ها بیکار مانده، مهاجران هم از درآمد محروم شدند. در روسیه به گفته مقامات این کشور بیش از 1 میلیون نفر مهاجران کاری تاجیک و با ادعای مقامات تاجیک 480,000 نفر کار میکنند. بنابر ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی، درآمد هر چهارمین خانواده در تاجیکستان از حساب مهاجرتی کاری است. گسترش کرونا ویروس نو در تاجیکستان که باعث بسته شدن بسیاری از بازار و فروشگاه‌ها و بیکار ماندن برخی از ساکنان شد، احتیاج نیازمندان را به دریافت کمک افزون کرده است. در شهر کولوب این روزها افراد محتاج امکان دارند از کمک افراد خیرخواه بهره مند شوند. مغازه صاحبکاری را یک گوشه زیب می‌دهد که برای احتیاجمندان محصولات غذایی پیشنهاد می‌کند. تفصیلات را در گزارش محمود جان رحمت‌زاده می‌بینیم. گسترش پاندمی کرونا ویروس در تاجیکستان باعث بسته شدن بازار و مغازه ها و قطع شدن کارهای موقتی گشته مردم نیازمند را به کمک افراد دست به خیر نیازمندتر کرده است. با منظور این در مغازه در شهر کولوب گوشه خیر تأسیس دادند که افراد خیر کننده غذا را آنجا میگذارند. افراد نیازمند از آن دو نوع محصولات به خود در روز میبردارند. در این گوشه نیازمندان می توانند آرد، روغن، نان، شکر، چای خشک و دیگر مواد نیاز اولیه را رایگان به دست آورند. نفرای دیگر آمده میخرند چیزای لازمیشون را از باز یشکای ما رو پر کرده به آدمایی که احتیاجمندند با او چیر رایگان داده می شود. بگاهی شو پر میکنن سری میان آدما میگیرن میروند. صاحب ملکان مغازه 7 برادران میگویند افراد کمبیزاد را از چهرهشان میشناسند و میدانند که آنها نیاز به محصولاتی به همین گوشه دارند. حالا از تأسیس این گوشه ساکنان شهر کولوب و دهات اطراف آن بیشتر آگاه شده شماره مشتریانشان هم میافزاید. اگر جامعه را هم قیمتیش کردن که به درجه گذاشته نمیشه. کار خوبه در این شهر نگه ما قشام خیلی انجا میخریم میکنیم با هم پایین‌تر اومدیم. همونجا خیلی پیام مغازه اومدم. در این گوشه خیر هم صاحبان مغازه و هم ساکنان خیرخواه تا 500 سامانی مواد نیاز اولیه خریده میگذارند. از زمان شروع پاندمی کرونا ویروس و افزایش قیمت مال و محصولات نیاز اولیه، افراد دارا و خیرخواه در گوشه‌های مختلف کشور نیز به مردم نیازمند و طبیبان کمک می‌رسانند. این در حالی است که پس از سر زدن پاندمی کمک زیادی از سوی مؤسسه‌های بین‌المللی مالی و کشورهای دیگر به تاجیکستان فرستاده شد، ولی احتمال این کمک‌ها در مدت کوتاه دسترس نشده اند. در پارلمان هم این مسئله بحث شده، معیار کمک به هر عائله نیازمند مشخص شده بود.
برنامه اخباری آزادی را در اینجا به پایان میرسانیم. شما تا 24 ساعت آینده امکان دارد خبرهای نو را در وبسایت ما پیدا کنید. همچنین نوار و گزارش‌های روز در آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب گذاشته می شود. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی همون دسترسند. فراموش نکنید فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتان می‌گردد. تا فردا خدا نگهداری هر یک شما.